साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन लोयड़ा हर जानियड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा साजनड़ा नैन लोया कट कट सोया अत अमृत प्रिय गूढ़ा नैन लोया कट कट सोया अत अमृत प्रिय गूढ़ा नाल हो बंदा ले न सकंदा स्वाओ न जाने मूढ़ा स्वाओ न जाने मूढ़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा माया मदमाता होछी बाता मिलन न जाई परम तड़ा माया मदमाता होछी बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे हर साजन सब के निकट खड़ा हर साजन सब के निकट खड़ा साजनड़ा मेरा
साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा। प्यारी साध संगत जी, असी सब ने रल के जो शब्द गायन किया है ये गुरु ग्रंथ साहिब के 924 अंक से सुशोभित है। 924 इसका सिरलेख है रामकली महला पंजवा, भाव रामकली राग विच गुरु अर्जन पातशाह का शब्द उचारिया होया। आप जी सब बाणी पढ़ते हो, सब जानते हो कि बाणी में जो असी शब्द पढ़ते हाँ शब्दों में सानू ज़्यादातर रहाउ लिखा मिलता है। रहाउ शब्द का सेंट्रल आइडिया होता है। असी जो भी शब्द गायन करिए, जो भी शब्द पढ़िए, पाठ करदियां भी, वाक लैंदियां भी साडा फर्ज बनता है कि असी उस वाक, उस शब्द नूं रहाउ तो समझण दा यतन करिए, क्योंकि रहाउ विच शब्द की जिस्ट है, सेंट्रल आइडिया। दैट्स द वे बाणी इज कंपाइल्ड। ये ढंग है बाणी नूं समझण दा, गुरु पातशाह दे मैसेज दे नेड़े जाण दा। ते ज्यों ज्यों मैसेज सानू समझ आंदा है त्यों त्यों असी अपने आप विच इंस्पायर हो जाते हैं कि मैं सीधा पासे टुरां। पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, जदों मैं सीधे राह ते टुरदा मैनू अंदर ठंडक मिलती है, छाती शीतल, मन सुखी होंदा है मेरा। ते ज्यों ज्यों मैं नहीं टुरदा करमी आपो अपनी के नेड़े दे बदले की हो जाता है मेरे नाल कि दूर, मैं दूर हो जाना, रब जी तो दूर हो जाना। रब जी तो दूर हो जाना, रब जी तो सब जगह रहते हैं। एवरीबॉडी सेज गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। असी किवें दूर हो सकते हैं? अमेरिका साडे घर मेरी सिस्टर का ग्रैंडसन 4 साल का कहता, माम आई वॉन्ट टू गो टू प्ले विद बिली अक्रॉस द स्ट्रीट। वो कहती है मैं हुणे वेली नहीं हाँ, आफ्टर 5 o'clock यू कैन गो। 3 बजे तो 5 बजे तक उसनू टीवी दिखा के बिठाया। एट 5 o'clock माम कहती है हुणे मैं वेली नहीं हाँ, तू हुणे खेडन नहीं जा सकता। बच्चा पूछता है तुसी वेले नहीं हो, वाई आई कैन नॉट गो? कहती है नो आई हैव टू वॉच यू। बच्चा बड़ा इनोसेंटली मदर नू कहता है एवरी नाइट व्हेन आई एम गोइंग टू स्लीप यू टेल मी गॉड इज वॉचिंग एवरीबॉडी, देन व्हाई यू हैव टू वॉच मी? असी आप बच्चे नू समझा रहे हैं रब सब जगह हाजिर है, ते आप बच्चे नू कह रहे हैं आई हैव टू वॉच यू। बच्चा इंज भुलेखे च पै जाता है। मदर दा वॉच यू कहने का परपज कुछ होर है, पर गॉड सब नू वॉच करता है, सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है। ये गल दे नाल बच्चा कन्फ्यूज हो गया। हुण आस्ता आस्ता ये बच्चा ये मनन लग पेगा कि सब जगह शायद रब नहीं है, इस करके माई पेरेंट्स हैव टू वॉच मी। बच्चे दे मन चों असी आप सच कढ़ देंदे हां, इस तरह असी वड्डे हो जाते हैं। जदों असी स्कूल जान लगदे हां तां सानू कहा जाता है सब नाल प्यार करना चाहिए, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बेटा अपना टॉय ਇਹਦੇ ਨਾਲ शेयर करो, देखो तुहाडे कज़न आए ने। असी बच्चे नूं प्यार की बोली सिखा रहे हैं। हुण असी उहदी प्यार की बोली की प्रैक्टिस करन तो पहलां उहदी मैल फंक्शनिंग करांगे।
ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਸਕੂਲ ਸਭ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਗॉड। ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਟੂ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਸਭ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡੋਂਟ ਟਰਸਟ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ, ਗॉड, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਖੁਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। as if I am everything, as if I am Superman or I am Superwoman। ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਕਾ ਚਿਰਾਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਗੋਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੇ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਮੀ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਬਾਇਸਡ। ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਇਸਡ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਏਥੀਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਸਤਾ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿਵ। ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਸੀ ਪਰਦੇਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਪਾਪਾ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਮੈਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਛੰਤ। ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਛੰਤ ਦਾ ਥੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਏੜਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਿਨ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਸਭ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖੜਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 80 to 90% ਔਰ 100% ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਿਲਵਡ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਨੇੜਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਸਡ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢੰਗ ਹੈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ। ਤੂੰ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਲੱਭਾਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਰਮ। ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਿਲੀਏ ਕੱਟ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਰਟਗੇਜ ਵੀ ਪੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਭਰਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੂਜ਼ਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਲੂਜ਼ਨ। ਇਲੂਜ਼ਨ ਤੇ ਡਿਲੂਜ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। ਭਰਮ ਤੇ ਭਰਮ ਮਨੂੰ ਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਇਲੂਜ਼ਨ ਡਿਲੂਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੂੰ ਟੁਮਾਰੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, someone lies here who used to think happiness will come tomorrow। tomorrow ਕਦੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਖੇੜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। You are never happy because you are not contented। ਤੂੰ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਾਂ, ਮਕਾਨ, ਪੈਸਾ, ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਵਰਡਲੀ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ। ਇਟਸ ਬੀਇੰਗ ਸ਼ਾਵਰਡ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਬਿਗਨਿੰਗ ਫॉर ऑल ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਰੱਬ ਜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ। ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਥੱਕ ਪਾਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੱਕ ਪਾਏ ਹੁੰਦਾ
टिक जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसनू चैन आ जाता है, वो सुखी हो जाता है। ते जो सुखी हो जाता है ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਅਪਾਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਟੁਰੀਏ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰਸੱਜਣ स्वामी ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟੇਕ ਇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂ ਅਗਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਪਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮਸਾਂ 6 ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ 9 ਇੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 2 ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਰੱਖਣਗੇ ਢਹਿ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਂ ਬੇਟਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡਣ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਮਾਰਨ, ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, 4 ਮਾਰ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਮਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਮਿਰੇਕਲ, ਖੇਡ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੋਡ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਰਾਮ ਦੀ, ਹਰੀ ਦੀ, ਬੀਠਲ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜੂ ਨ ਸਮਝਤ। ਹਰ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਡਸਟ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਲਵਡ ਰੱਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਏਥਿਸਟ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਏੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਕਿਤਨੀ ਸਿੰਪਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ, ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ philosophy to feel ecstasy, to feel oneness with God while living, not ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈਵਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਏਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, not ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਆਫ ਗॉड ਹੋਏਗਾ, ਪੈਲੇਸ ਆਫ ਗॉड ਹੋਏਗਾ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਏੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ। ਜਾਨੀਅੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ,
ਨੈਣ ਅਲੋਏੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਜਾਨੀੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀੜਾ, ਨੈਣ ਅਲੋਏੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀੜਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਜੇ ਨੀਲੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਜੇ ਹਰੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਚਿੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਆਸਤਕ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਸੀਡੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲਸ 900 ਸਕੂਲਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ thelivingtreasure.org। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਾਊ ਟੂ ਕੌਂਕਰ ਯੂਰ ਐਂਗਰ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ 30-35 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਸਵੇਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗੀਆਂ ਔਰ 900 ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੈਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਇਨ ਦੈਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਔਰ ਇਸ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਜੱਜ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਨਾਕੋਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਾਕੋਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਜੀਵੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬਿਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਪੁਨਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਸਤਕ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਏ। ਚੰਦੋਏ ਦਾ ਪਰਪਸ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ? ਚੌਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੋੜਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਤਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੋੜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤਬਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਇਫ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਰਾਗੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ
ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਦੇਣਾ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਬ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੌਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੋਇਆ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੋਇਆ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਸੋਲ ਵਿੱਚ, ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਥੀਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਭੱਲੀ ਨਿਬੇੜੇ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਜੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਆਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨੱਕ ਤੋਂ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਕਰ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਏਗਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੋਇਆ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਅਨਲੈਸ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੰਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵੋ ਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲੋਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਸੀ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਿਲੋਵਣਾ, ਬਿਲੋ ਮੀਨਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਵੜਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਰਿਆਲੀ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੱਲੇ 'ਚ ਟੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਹਨ ਲੈ लटकावे, पत्थर को टांग लेता है भगवान की शक्ल बना के गले में, अंदर भगवान जी नजर नहीं आते तेरे को। हाँ, वो गुरु पातशाह सी तुहाडी गल समझी नहीं, असी तुहाडी फोटो गले च टंग ली। फोटोआं विच रब जी नहीं ने। ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸੋਚਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਸੀ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਗੁਰੂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, that is the purpose of religion। ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਘਟ ਘਟ ਸੋਇਆ, ਅਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਿਯ ਗੂੜਾ। ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਵਨ ਦਾ ਲੈ ਨਾ ਸਕੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਚਾਹੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਣਾ ਚਾਹੇ ਨਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੱਜਣ ਹਨ, ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਨੈਣ ਨਾਲ ਹੋਵੰਦਾ ਲੈ ਨਾ ਸਕੰਦਾ, ਸਵਾਉ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੂੜਾ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੂੜਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਵਿਗਾਸ ਔਰ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੋਵੰਦਾ ਲੈ ਨਾ ਸਕੰਦਾ, ਸਵਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ। ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ। ना सोना माया है, ना पैसा माया है, ना डॉलर माया है, ना मकान माया है, ना प्रॉपर्टी माया है, ना पत्नी माया है, ना टब्बर माया है। फिर माया की है? साध संगत, गुरबाणी मुताबिक माया है मेरे मन का गलत थॉट प्रोसेस। किसी चीज नूं माया नहीं कहते। गुरु पातशाह मेरे मन का गलत थॉट प्रोसेस नूं कहते ने माया। मद, मद होंदा है बेहोशी, नशा। अपने मन के ख्यालों के नशे च फिरदा रहना है। होछी बातां, बेकार दियां सुपरफ्लूअस गल्लां च फसिया रहना है। माया मद माता, होछी बातां, मिलन ना जाई भरम तड़ा। इस तरह तू वननेस विद गॉड महसूस नहीं कर पाएगा। ये भरम है, तू भुलेखे च है। ये भरम, इल्यूजन, डिल्यूजन, ए तेरा भुलेखा। माधवे क्या कही है, भ्रम ऐसा जैसा मानिया होए ना तैसा। तू सोचदा है जिस हिसाब दे नाल, उस दे बदले सतगुर दी मत दी सोचनी लै और उस सोचनी मुताबक अंदर रब जी नूं रियलाइज कर, सुखी हो जाएगा। कहंदे ने कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे। ये गल ना सतगुरु बिना समझ नहीं आएगी। लोकी पुछदे ने वीर जी तुसी ते टीवी ते बोलदे हो, तुसी ते लोकां नाल इन परसन गल्लां करदे हो, तुहाडी ते लोकी गल मन जांदे ने। असी जदों लोकां नूं कहंदे आ पाठ करो, गुरुद्वारे आओ, साडी नहीं मनदे। मैं उन्हां बेनती कीती, मेरी भी नहीं मनदे ने। क्यों? मैं मनाउण वाला कौन? आई एम नॉट अथॉरिटी। सिंपल तुहाडे वांगू एक बंदा, पैंट कमीज पाई हुई है, तुहाडे वांगू टब्बरां च रहने आ। कोई साधु संत जी, बाबा जी, प्रचारक जी, कथाकार जी थोड़ी ना। पर मैं उन्होंने बेनती करदा, तुसी लोकां नूं क्यों दसना चाहते हो? जो समझना चाहता है वह हिरदा इंज करेगा, मेरे हिरदे विच विजडम दी वस्त पाओ। जो नहीं समझना चाहता वो अपनी खेडां च मस्त रहेगा। वो कहेगा मैं क्यों मानू, मेरे को सब समझ है, मनु मनन दी लोड़ ही नहीं है। गुरु पातशाह कहते ने कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे। ए रिडल समझ नहीं आएगी कि हर साजन सब के निकट खड़ा, हर इंसान दे नेड़े खड़ा है और तेरे हर ख्याल तेरे नाल, तेरे अंदर, तेरे एवरी थॉट प्रोसेस विच कोल खड़ा होके देख रहा है। ओनू कहते ने पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत मात, दिवस रात दो दाई दाया, खीलै सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचै। वाचै का मतलब है जैसा दिस रहा है वैसा
वर्डिक्ट दे देना। अंदर दे रब जी जैसा देखते ने वैसा वर्डिक्ट दे देंदे ने। ए भैड़ा सोच रहा है, ए हुण रब तो दूर हो जाएगा। ए चंगा सोच रहा है, ए रब जी नूं हाजर नाजर समझ रहा है, ए सुखी हो जाएगा। ये गल गुरु समझांदा है। धर्म की क्यों लोड़ है, गुरुद्वारे जाने की क्यों लोड़ है, पाठ करने की की लोड़ है, यह सवाल खत्म हो जाएंगे। जो चाहता है वह सीखता है। मेरा रब मेरे अंदर वसदा है। मनु कोई पिलग्रिमेज नहीं करनी, मनु किसी तीरथ ते नहीं जाना, मनु कोई चिलिया नहीं कटना, मनु किथे बाहरों नहीं लभने ने, मनु कोई आइडल वर्शिप नहीं करनी, मनु रब जी नूं काबू नहीं करना। मैं रब जी दे नाल वननेस सीखनी है। किस तरह महसूस करके मेरे अंदर वसते ने। जे मेरे अंदर वसते रब जी मन समझ आ गए, मैं अपने नाल प्यार करांगा। मैं कदे नहीं कहांगा ओ आई एम स्टूपिड, मैं कदे नहीं कहांगा असी ते पागल हाँ, मैं कदे नहीं कहांगा तुसी ते बड़े पहुंचे हुए, असी ते बिल्कुल कुछ नहीं जानते, वाह जी वाह तुसी ते गुरमुख, असी ते इनफिनिटी कॉम्पलैक्स कदे नहीं आवांगा। मेरे अंदर रब जी वसदे ने, मैं अपने आप नूं प्यार करांगा, मेरी सैल्फ एस्टीम हाई हो जाएगी। जो सैल्फ एस्टीम हाई हो जाएगी, मैं दूजियां नूं लो नहीं करांगा। कुदरत के सब बंदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे, सारे रब जी दे बनाए हुए बंदे ने, ते कोई भी चंगा मंदा नहीं है। सारे रब जी दे असी बच्चियां, एक पिता एक के अंबार।